హలో అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈస్ట్ గోదావరి టు ఇంగ్లాండ్. నా ఫస్ట్ వీడియో అయితే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. చాలామంది అడుగుతున్నారు రీసెర్చ్ చేయడానికి మేము ఎలా రావాలి అండ్ మేము ఫ్యామిలీతో రావాలనుకుంటున్నాము, ఎలా ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. సో నేను ఏ రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను, అసలు ఎలా ఉంటుంది రీసెర్చ్, అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా ఈ కోర్స్, మీకు అన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. So let's get into the video. నేను మాస్టర్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ ఇన్ పబ్లిక్ హెల్త్ చేస్తున్నాను యూనివర్సిటీ ఆఫ్ వోల్వర్హాంప్టన్లో. ఇది ఒక 1 year కోర్స్. ఇంతకుముందు నేను ఇండియా నుంచి పిహెచ్డీస్కి ట్రై చేశాను. చాలా అంటే ఒక 40 కాలేజెస్కి పెట్టాను, కానీ ఎక్కడ ఫండింగ్ దొరకలేదు. ఎందుకు దొరకలేదు అని నేను రీసెర్చ్ చేయగా మనకు ఒక యూకే బేస్డ్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండడం ఇంపార్టెంట్ అని తెలిసింది. అందుకే నేను ఒక 1 year కోర్స్ లాగా రీసెర్చ్ కోర్స్ చేద్దామని ఈ కోర్స్ అయితే చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగే ఏప్రిల్ 2024 ముందు వరకు మాస్టర్స్కి డిపెండెంట్స్ని, అంటే మీ హస్బెండ్, అదే అబ్బాయిలు అయితే వైఫ్ని తీసుకుని రావచ్చు. బట్ 2024 తర్వాత, ఏప్రిల్ తర్వాత అలా తీసుకురావడానికి లేదు. ఓన్లీ ఇలాంటి కొన్ని రీసెర్చ్ కోర్సులకి, పిహెచ్డీస్కి మాత్రమే ఆ అవైలబిలిటీ ఉంది. సో అందుకే నేను మ్యారీడ్ కాబట్టి ఈ కోర్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. అండ్ అలాగో నాకు రీసెర్చ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి ఈ కోర్స్ చూస్ చేసుకున్నాను. మీలో ఎవరైనా రీసెర్చ్ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉండి మీ ఫ్యామిలీతో ఇక్కడ సెటిల్ అవ్వాలి, యూకేలో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఈ రీసెర్చ్ కోర్స్లో అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అని చెప్పడానికి నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ మాటల్లోనే వినండి. సో దిస్ ఈజ్ మై ఫ్రెండ్. నేను తను అడుగుతాను ఈ కోర్స్లో ఉన్న అడ్వాంటేజ్లు ఏంటి, డిసడ్వాంటేజ్లు ఏంటి అని చెప్పేసి ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. Okay. I feel so good about this course because it has some advantages. First and foremost, you can study just 1 year. Yeah, And then you can have a job after graduation. definitely. Yeah. And also you can bring your partner with yourself. Of course. This course, MRI's research, you can bring your dependents with you. I have like few families that are already in the UK now. Wow. After I came here in September, and I have people that are already here in January. They came here with their children, husband, and everybody that is under them. So this is a great opportunity for those seeking for this kind of route. And having a master's in research is going to build you intellectually on your research skills. The application of research and the training that we're being given at the University of Wolverhampton is top notch. Wow. And That's right. I must say, so coming to Wolverhampton University is one of the best opportunity you can ever imagine. Wow. Yeah, I totally agree with you. And also, alongside with that so amazing course, it has some problems or I should say disadvantages. You know, unfortunately, you have to pay a lot of money just for 1 year. That's really the difficult thing. And other things about you have to work. You can just work part time. This is another, or maybe it would be for all kind of courses. I mean, not exactly for every section competence. Another from the disadvantages, actually, we have the advantages. Yeah. The lot of tuition fee is on the high side, but actually you can break it down into installments and payments whereby you pay the first part before you leave your country. When you come, maybe you spend like 3 months before the first semester runs out, you pay the second part, and after the final part you're gonna pay. And also for that of limited hours of working hours for the applicants. You have 20 hours to work, but your dependent, that's let's say your husband or your wife, depending on the person applying for the study, can work for more than 40 hours. Yes. Is a good opportunity. Yes. So if you're working 20 hours, your husband works for 40 hours, and it's gonna help you with your day-to-day expenses. Yeah, that's right. But this is really a good course. Yes.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విన్నారు కదా మా ఫ్రెండ్స్ మాటల్లో అడ్వాంటేజెస్ డిసడ్వాంటేజెస్. మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి హస్బెండ్ని తీసుకురావచ్చు, వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ ఫుల్ టైం వర్క్ చేయొచ్చు, అండ్ దీని డ్యూరేషన్ కూడా ఓన్లీ 1 ఇయరే. మనం పార్ట్ టైం చేయొచ్చు. ఈ 1 ఇయర్ తర్వాత మనకి 2 ఇయర్స్ వీసా, PSW అనేవారు ముందు, ఇప్పుడు దీన్ని గ్రాడ్యుయేట్ రూట్ వీసా అని అంటున్నారు. ఈ 2 ఇయర్స్ స్టూడెంట్స్గా ఉన్న మనము ఫుల్ టైం చేయొచ్చు, మన హస్బెండ్స్ కూడా ఫుల్ టైం చేయొచ్చు. సో ఇవి అడ్వాంటేజెస్. డిసడ్వాంటేజెస్ అంటే కొత్త కంట్రీ, కొత్త క్లైమేట్, మనకు అలవాటు లేని క్లైమేట్, అండ్ కొంచెం హోమ్ సిక్నెస్ ఉంటుంది. అండ్ రాగానే పార్ట్ టైం అయితే దొరకదు. ఫుల్ టైం వాళ్ళకి దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా. ఫుల్ టైం వాళ్ళకి బోల్డ్ జాబ్స్ ఉంటాయి. పార్ట్ టైం అయితే మనం ఒక 3 months అట్లీస్ట్ వెయిట్ చేయాలి. వెయిట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా పార్ట్ టైం అయితే దొరుకుతుంది. అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం బ్రిటిష్ వాళ్ళది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. డిఫరెంట్ అంటే మనకి అర్థం కానట్టు ఉంటుంది, కానీ ఒక 1 month తర్వాత మనం ప్రో అయిపోతాం, మంచిగా అర్థమవుతుంది, మనం కూడా మాట్లాడగలుగుతాము. సో ఇవి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నా వీడియోలో కామెంట్ చేయండి ఆర్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. నా వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎవరికైతే అవసరమో వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. Like, share, and subscribe. Do you know say namaste? Yeah. Just say that. Namaste. Thank you.